Okay, so first I have to start with classical mechanics. Second, I have to start as classical mechanics versus quantum mechanics. And third one, I have to start with quantum mechanics in detail. Okay, so quantum chemistry lecture number 8. Today I have to start with first classical mechanics. Then I have to start classical mechanics versus quantum mechanics or wave mechanics. And then thirdly I have to start with quantum mechanics in detail. Okay, so there must be, you may have question, what is classical mechanics, what is quantum mechanics, and how they are justified, how they are distinguished, right? So there must be, the problem is mechanics are basically two types. One is classical mechanics, other is quantum mechanics. You can say classical mechanics as a Newtonian mechanics and quantum mechanics as wave mechanics. Okay, so classical mechanics is deal with the macroscopic body which are in the bigger, too much bigger size, as for example for planet, sun, moon, earth, so on. So there must be different principles, different things can be applied for the classical mechanics. Okay, as their size is much bigger. And quantum mechanics or wave mechanics, that should be applied for the subatomic particles, molecular level particles, that is electrons, protons and so on. Due to why? Due to their size is very low and there must be lots of different things, different concept that should be applied for. Okay, তাহলে আমরা মেকানিক্স বলতে দুটো মেকানিক্স বুঝি, একটা হলো তোমার কোয়ান্টাম মেকানিক্স, একটা হলো তোমার ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স। ওকে, এবার ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স যেহেতু স্যার আইজ্যাক নিউটন তিনি এটা ফর্মুলেশন করেছেন, সেজন্য এটাকে বলা হয় নিউটোনিয়ান মেকানিক্স। আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স হলো, কোয়ান্টাম মেকানিক্স যেহেতু তোমার পার্টিকেলের ওয়েভ ক্যারেক্টারিস্টিকটাও শো করে, দ্যাটস ওয়াই, আর ওয়েভ ক্যারেক্টারিস্টিক্সকেই বেশি জোর দেওয়া হয় কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্ষেত্রে, সেজন্য এটাকে ওয়েভ মেকানিক্সও বলা হয়। ঠিক আছে, এবার একটা লিমিটেশন মনে রাখবে, হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল ইজ নট হোল্ড ফর ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল ফলো হয় না। ঠিক আছে, এটা হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপালের একটা লিমিটেশন। বিকজ হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপালে কী বলা হয় যে সাইমেন্টাসলি মোমেন্টাম অ্যান্ড পজিশন নেভার বি ডিটারমাইন সাইমেন্টাসলি, রাইট? বাট for the classical mechanics, by applying the second law of Newton's law, so there must be position and momentum can be determined, right? So that must be what? That is, classical mechanics never follow the uncertainty principle, right? Okay, and one thing more, for the classical mechanics, wave particle duality not so much dealt. That is, must be, there must maybe wave particle duality means what? That is, the particle has a wave nature, has a particle nature, but these things has a defined application in the case of classical mechanics and defined application in the quantum mechanics. Quantum mechanics deal with wave particle duality so more, because particles are in low size, very teeny size, very small size. That's why when the particles are go in with a motion, so we see only the wave nature, we never see particle nature. And when we have to study photoelectric effect or some other particle nature establishing experiment, on that case we have to focus the particle nature of a electron or proton or some others, we never focus on the wave nature, right? So these type of things can be occur. So that's why wave particle duality principle has profound effect on the case of quantum mechanics, but differently used in the classical mechanics, not so more important in the case of classical mechanics. Okay, clear? Because monitoring the bigger size particle, that is planet, sun, moon, that should be possible, but for the small subatomic particles, due to very low size, we never distinguish their wave characteristic and particle characteristics simultaneously.
Okay, so that's why we have to need photoelectric effect or some other experiment to suggest that is electrons are particle nature, and we have to need that is Maxwell electromagnetic theory, we have to need Schrödinger wave equation, we have to need Heisenberg uncertainty principle to establish that particles, that is electrons or photons or subatomic particles, are wave nature. Okay, so that's why we need define experiments, we define concept we have to need for the quantum mechanics. But classical mechanics, there must be defined things can be done, there must be that should be deal with planets, sun, moon, so on. And when you study কি পড়া হয় ওটাকে বলা হয় মহাকাশ বিদ্যাকে কি বলা হয়, আই থিঙ্ক অ্যাস্ট্রোলজি বলা হয় মনে হয়, নাকি না ওটা জ্যোতিষবিদ্যা কি বলা হয় মনে নেই। তো তুমি যখন মহাকাশ বিদ্যা নিয়ে খুব পড়বে তখন তুমি এগুলো ডিল করতে পারো, ঠিক আছে। এছাড়াও ফিজিক্সে যখন মহাকর্ষ বল, অভিকর্ষজ বল, তারপর আরও বিভিন্ন থিওরির সময় তখন দেখবে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স তুমি ভালো করে পড়তে পারবে, কিন্তু যখন তুমি কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে পড়বে তোমাকে বেশি ফোকাস কোয়ান্টাম মেকানিক্সে দিতে হবে, রাইট? ওকে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। তা ফার্স্ট আমরা শুরু করব কি দিয়ে শুরু করবো আমরা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স দিয়ে। বিকজ ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সটা আমার প্রথম দিকে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ফলো হতো, পরবর্তীকালে দেখা যায় যে সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেল বা মলিকুলার লেভেল পার্টিকেল যাদের সাইজ খুবই ছোট তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স হোল্ড হচ্ছে না, ঠিক আছে, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স হোল্ড হচ্ছে না। তাহলে আমাদের কি লাগবে, আমাদের নতুন একটা কোনো মেকানিক্স লাগবে যেটা ওদের প্রপার্টিসগুলোকে সাজেস্ট করতে পারে। সেই নতুন মেকানিক্সটা কি, সেই নতুন মেকানিক্স হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্স। ওকে, এবার ভালো করে বোঝো কোয়ান্টাম মেকানিক্সটা আমাদের পড়া কেন দরকার। কোয়ান্টাম মেকানিক্স নট ফর ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য কেস অফ কেমিস্ট্রি বাট অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ফিজিক্স অলসো। ফিজিক্সের একটা অনেক বড় পার্ট হলো কোয়ান্টাম ওরা বলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে, ঠিক আছে। তো কোয়ান্টাম মেকানিক্স সায়েন্সের শুধুমাত্র ফিজিক্স কেমিস্ট্রি না, ম্যাথেরও একটা অনেক বড় একটা পার্ট। আমি জানি না যে ম্যাথামেটিক্সে কতটা পড়ানো হয়, কিন্তু ফিজিক্সে আমি যতটা শুনেছি সেখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়ানো হয়, আমি শোনা কথা, আমি জানি না। কিন্তু কেমিস্ট্রিতে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা বিশাল বড় রোল আছে ফর প্লেয়িং ইন দ্য সলভ অফ CSIR-NET, WBSET, বার্ক, অলরেডি যত কম্পিটিটিভ এক্সাম এখানে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। Okay, so now I have to start. So first of all, that is classical mechanics. Sorry. Classical mechanics as formulated by Sir Isaac Newton. Is obeyed by macroscopic particles such as planets and rigid bodies. However, since the microscopic particles such as electrons, protons, atom and molecules
show wave particle duality. They not obey Newtonian dynamics. So classical mechanics as formulated by Sir Isaac Newton is obeyed by macroscopic particles such as planets and rigid bodies. Okay. So first of all, that is must be classical mechanics that must be formulated by Sir Isaac Newton. Okay, and that should be obeyed, that should be observed for the macroscopic rigid bodies, that is like for example planets, suns, moons, so on. Okay, which have bigger, that is too much bigger size, right, with respect to electrons, with respect to protons and so on. So there must be classical mechanics are formulated by Sir Isaac Newton. That's why it is called as Newtonian mechanics, and that should be observed in the bigger and too much bigger size particles like that is sun, moons, planets, so on, right? But however, since the microscopic particle means that is teeny size, that is very small size with respect to the planet, with respect to sun, with respect to moon and so on, negligible size. So such as electrons, protons, atoms, molecules, which are very low size with respect to earth, with respect to sun and so on. So they are teeny size particles, so that's why called microscopic particles. Okay, they show wave particle duality. Because wave particle duality, why? Because we never distinguish their wave character and particle character simultaneously. There must be a lots of difficulty can be there due to size very low. Okay, and so they do not obey Newtonian dynamics. Okay, clear? So classical mechanics, there must be defined things, defined concept, defined law, defined things can be applied, and that should be applied for the bigger size particles like for example sun, moon, so on. And their position and momentum can be calculated simultaneously, and their wave characters and particle character can be observed because of due to their size is high, right? But for the subatomic particles, for the molecular level particles are very low size, very teeny size, very small size, and that's why their wave characteristics, particle characteristics both are there, but both never be determined, never be seen with easily. Okay, there must be lots of difficulty can be there. Okay, and there must be wave particle duality is there for the microscopic particles, because when any teeny size particle when go with too much motion and moving, so there must be no particle nature, there must be the wave nature is there. Okay, and when the moving this particle is static in a particular state, so there must be no wave nature, there must be particle nature is there, right? So there must be particle and wave, both of the nature is present for the subatomic particle, but this wave particle duality is have differently used for the macroscopic bodies. Okay, and that should be studied in the Newtonian mechanics, and that should be basically not a part of quantum mechanics study, that is a defined thing. Okay, so as we have to study quantum chemistry, we mainly deal with quantum mechanics, so we have to always keep in mind that is there must be wave particle duality is majorly used for the microscopic particles, that is electron, proton, so on, because there must be wave nature and particle nature are both are associated with the electrons and protons. Okay, there may be in the some experiment wave nature is there, and maybe in the experiment some there must be particle is there, but actually wave nature and particle nature not the defined thing of the electrons, protons, so on. Actually these two things, that is particle nature and wave nature, both are associated with the subatomic particle actually. Okay, associated means what? That is particle exists at both type of nature. Okay, maybe any one of the nature that should be revealed by any experiment, but both of the nature can be there.
Okay, but for a bigger things there must be, we never hold this too tightly. This concept is not hold too tightly. There must be defined analogy, defined concept that should be used, right? তাহলে আমরা কি বললাম, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স যেটা স্যার আইজ্যাক নিউটন ফর্মুলেশন করেন, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অ্যাজ ফর্মুলেটেড বাই স্যার আইজ্যাক নিউটন ইজ অবেড বাই ম্যাক্রোস্কোপিক পার্টিকলস সাচ এস প্ল্যানেট রিজিড বডিজ। তো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স মেনলি তোমার স্যার আইজ্যাক নিউটন বলেন, তাই জন্য এটার নাম হয় নিউটনিয়ান মেকানিক্স। আর যেটার ক্ষেত্রে কী হয়, ম্যাক্রোস্কোপিক পার্টিকলস মানে কি, যাদের সাইজ অনেক বড়, যেমন প্ল্যানেট, সান, সূর্য, তাদের ক্ষেত্রে এটা ইউজটা হয়। এটা কোনো ছোটো পার্টিকেলের ক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ইউজড হয় না। এটা সবসময় কী হবে, প্ল্যানেট, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা যাদের সাইজ অনেকটা বেশি, তাদের ক্ষেত্রে তোমার ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সটা ইউজড হয়। এবার however, since the microscopic particles such as electrons, protons, atoms, molecules show wave particle duality, they do not obey Newton mechanics. তো যখনই আমরা মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে চলে যাব, মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকেল যেগুলো সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল, যেগুলো মলিকুলার লেভেল পার্টিকেল, যে ইলেকট্রন, প্রোটনস, অ্যাটমস অ্যান্ড সো অন, তাদের সাইজ যেহেতু এতটাই ছোট, তাদের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি কোয়ান্টাম মেকানিক্স। আর তাদের ক্ষেত্রে ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি হোল্ড করে। ঠিক আছে, তোমার যখন বড় সাইজ পার্টিকেল দেখবে, যেমন আর্থ যদি খুব স্পিডে মুভ করে, তাহলে তুমি সেটাকে ওয়েভ নেচার বলতে পারো। কিন্তু যেহেতু তোমার পৃথিবীর সাইজটা অনেকটা বড়, তো তুমি পৃথিবীকে পার্টিকেল হিসাবে তুমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কনসিডার করবে অ্যাজ এ পার্টিকেল হিসেবে, যে একটা পার্টিকেল মুভ করছে, ওকে ওই লেভেলে তুমি ওয়েভ হিসাবে কনসিডার নাও করতে পারো, ইমাজিন নাও করতে পারো। কিন্তু যখন কোনো ছোটো সাইজের জিনিস খুব স্পিডে চলে যাবে, দেখবে তুমি তাকে পার্টিকেল হিসেবে কনসিডার করতেই পারছো না, তাকে তোমাকে ওয়েভ হিসেবেই কনসিডার করতে হচ্ছে। কারণ তুমি ডিস্টিংগুইশ করতে পারছো না যে ওই ওয়েভ, ওই স্পিডে চলে গেল, ওর মধ্যে পার্টিকেল কোথায় কখন এক্সিস্ট করছে। ঠিক আছে, তো এই ব্যাপারটা তোমার কাজ করে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তো তোমার এই যে পার্টিকেলগুলো, এই যে সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলগুলো, ইলেকট্রন, প্রোটন, এদের ক্ষেত্রে আমরা বলি ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি। অ্যাকচুয়ালি ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি বলতে কি বোঝায়, এটা যে একটা এক্সপেরিমেন্টে ওয়েভ নেচার শো করে, আরেকটা এক্সপেরিমেন্টে পার্টিকেল নেচার শো করে, দ্যাটস ইজ নট ট্রু। অ্যাকচুয়ালি এই সমস্ত ইলেকট্রন, প্রোটন, এদের ক্ষেত্রে দুটো ক্যারেক্টার ওদের মধ্যে অ্যাসোসিয়েট করে, মানে কি দুটো ক্যারেক্টারই ওদের মধ্যে আছে। ঠিক আছে, এবার যে কোনো এক্সপেরিমেন্ট অনুযায়ী তাদের একটা নেচার প্রকাশ পায়, একটা নেচার রিভিল হয়। লাইক ফর এক্সাম্পল, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যে আমি ছোটোবেলায় খুব মারকুটে টাইপের ছিলাম, সবাইকে ধরে ধরে সবার সঙ্গে মারপিট করতাম, ছেলেদের সঙ্গেও মারপিট করতাম, মেয়েদের সঙ্গেও মারপিট করতাম, মারধর করতাম, তারপরে দুষ্টামি করতাম, সব রকম যত রকমের কি বলে দুষ্টমি করা যায়, কারো বাড়িতে গিয়ে খাবার নিয়ে টানাটানি করতাম, এই ধরনের অনেক দুষ্টমি আমার আছে। ঠিক আছে, তো স্কুল থেকে আমার প্রায়ই নালিশ হতো, কিন্তু আমি কোনো খারাপ হয় না এমন করিনি, মানে এই দুষ্টামিটাই করতাম শুধু। কেউ বুঝালে আমি আবার বুঝে যেতাম, শান্ত হয়ে বসে থাকতাম। তো পরবর্তীকালে যখন ক্লাস 4-এর পর থেকে আমার মধ্যে একটা চেঞ্জেস হয়। কীরকম চেঞ্জেস হলো, আমার মা আমাকে ভালো করে বোঝায় যে দেখ, তুই যে মারধর করছিস, ছেলেদের সঙ্গে মারপিট করছিস, মেয়েদের সঙ্গে মারপিট, এটা ঠিক না। ঠিক আছে, তো আমি মারপিট করা বন্ধ করে দিয়েছি, আমি খুব শান্ত মেয়ে হিসাবে পরিচিত হলাম। ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি দুটো নেচারই আমার মধ্যে অ্যাসোসিয়েট আছে। আমি এখন শান্ত হয়ে আছি, কিন্তু কোনো কারণে হতে পারে পরিস্থিতির চাপে আমার ওই ভেতরে থেকে ওই মারকুটের নেচারটা আবার ফিরেও আসতে পারে, মেবি আসতেও পারে। তার মানে কি, এই যে এক একটা মানুষের মধ্যে যে এক একটা ট্রানজিশন হচ্ছে, একটা চেঞ্জেস হচ্ছে, ওটা কিন্তু ওর মধ্যেই আছে, ওর মধ্যে সুপ্ত, গুপ্ত, লুপ্ত হয়ে আছে, কিন্তু আছে, সেটা ফিরে আসতেও পারে। ঠিক আছে, সেটা ফিরে আসতে পারে, নাও আসতে পারে। তো এই জিনিসটা তোমার পার্টিকেলের ক্ষেত্রেও আছে। পার্টিকেল নিজেই কিন্তু ওয়েভ নেচার এবং পার্টিকেল নেচার দুটো একসঙ্গে ক্যারি করে বসে আছে। ঠিক আছে, এবার তোমার ওয়েভ ক্যারেক্টারিস্টিক বেরোবে নাকি পার্টিকেল ক্যারেক্টারিস্টিক বেরোবে, দ্যাট শুড বি ডিপেন্ড অন দ্য এক্সপেরিমেন্ট, পার্টিকুলার এক্সপেরিমেন্টের উপর ডিপেন্ড করছে। এটা এই পার্টিকেলের কথা আমি কোনটা বলছি, সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলের কথা বলছি, ক্লাসিক্যাল কিন্তু বলছি না, আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে বলছি, যে যারা সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেল, যারা মলিকুলার লেভেল পার্টিকেল, যাদের সাইজ খুব ছোট, তাদের নিজেদের মধ্যেই ওয়েভ ক্যারেক্টারিস্টিক অ্যান্ড পার্টিকেল ক্যারেক্টারিস্টিক দুটোই নিজেদের মধ্যেই আছে। এবার কোনটা প্রকাশ করবে সেটা ডিপেন্ড করছে এক্সপেরিমেন্টের ওপর। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তো এই হলো জিনিসটা। একটা মানুষের ক্ষেত্রে যেমন এই জিনিসটা থাকে, যে কেউ যদি দুষ্টু থেকে শান্ত হয়ে যায়, কেউ যদি রাগী থেকে ঠান্ডা হয়ে যায়, ঠান্ডা থেকে রেগে যায়, তাহলে কি হয়, তার মধ্যে কিন্তু দুটো রূপই বিদ্যমান আছে, তার ভিতরে আছে, কিন্তু সেটা যে কোনো মুহূর্তে বেরিয়েও আসতে পারে।
ঠিক আছে, একটা রাগী মানুষ দিনের পর দিন আস্তে আস্তে নিজেকে সংযম করতে 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 ঠান্ডা হয়ে গেল, কিন্তু তার রাগটা কি কোনোদিন বেরোবে না? বেরোতেই পারে। সেই পরিমাণ যদি পরিস্থিতি তৈরি হয় তো তার রাগটা বেরোতে পারে। দেয়ার মাস্ট বি এ চান্স। তো দিস টাইপ অফ থিংস ক্যান বি হ্যাপেন ফর দ্য ইলেকট্রন, প্রোটন অ্যান্ড সো অন। ঠিক আছে, এটা আমি বোঝানোর জন্য বললাম। দিস ইজ নট এ পার্ট অফ দ্য স্টাডি, রাইট? ওকে, এবার আমরা শুরু করলাম আবার। এবার বলছে they forever obey quantum mechanics or they বলতে কাকে বলছে? সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলগুলোর কথা বলছে। ঠিক আছে, আমি লিখেও দিচ্ছি, এটা হলো তোমার সাব অ্যাটমিক যেগুলো আছে পার্টিকলস, তাদের কথা বলা হয়েছে। ঠিক আছে, quantum mechanics or quantum mechanics also called as wave mechanics. A key feature of which is the quantization of energy and angular momentum. The law of quantum mechanics are were formulated in 1925 by the German physicist M. Born and W. Heisenberg and P. Jordan. The formulation known as matrix mechanics okay. So the subatomic particles obey quantum mechanics or wave mechanics, a key feature of which is the quantization of energy and angular momentum. That means the subatomic particles that should be follow quantum mechanics and wave mechanics, and their key feature is quantization of energy and angular momentum. তার মানে কি, তোমার subatomic particle, okay, subatomic particle have the key feature, there must be a integral multiple of nh by 2 pi, energy is fixed for each level, okay. There must be no fractional energy, there must be no negative energy, there must be integral multiple of h by 2 pi, that is energy is fixed for each one level to another level, okay. And similarly angular momentum also, that is quantized, that is nh by 2 pi, that is must be also fixed for each one level to another level, right. So that should be called as quantization of angular momentum and energy, okay. বুঝতে পারলে? তো তোমার প্ল্যাঙ্কস থিওরি থেকে আমরা কি জানি? that is energy is associated with h nu and there must be, আমি nh by 2 pi বলেও একটা রিলেশন দিয়েছি, রাইট? প্ল্যাঙ্কস থিওরি থেকে আই থিঙ্ক দিয়েছি। প্ল্যাঙ্কস থিওরি বের করি, দাঁড়াও 1 মিনিট, কোথায় প্ল্যাঙ্কস থিওরি? হ্যাঁ, প্ল্যাঙ্কস থিওরি থেকেও একটা পেয়েছি,
NH নিউ, রাইট, NH নিউ, সেটা তোমার কী হবে, ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ H নিউ। তোমার 1H নিউ হতে পারে, 3H নিউ হতে পারে, 4H নিউ হতে পারে, শুধু H নিউ হতে পারে, কিন্তু 0 হতে পারে না, এবং হাফ H নিউ, 3/2 H নিউ এগুলো হবে না, সবসময় ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ H নিউ হবে অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যাঙ্কস থিওরি, রাইট। energy expression according to Planck's theory always integral multiple of H nu, right? And for the angular momentum from Sommerfeld and Bohr's theory, that is mvr equal to nh by 2 pi, right? So there must be all of the cases that is a particular fixed value is there, maybe H nu in the case of energy or integral multiple of H nu, and in the case of angular momentum maybe nh by 2 pi or h by 2 pi, so on, right? So that means each level, each of the energy level, each of the angular momentum, that should be fixed, and that should be integral multiple of some quantity, maybe h by 2 pi, maybe h nu, right? So that is called quantization of energy or quantization of momentum, okay? So according to Planck's theory, there must be energy is associated to integral multiple of h nu, okay? And according to Bohr and Sommerfeld theory, that is angular momentum is associated to integral multiple of h by 2 pi, right? So the value are basically fixed for each and every energy level, and each and every level there must be angular momentum also fixed, and that should be always integral multiple, right? অখণ্ড সংখ্যার গুণিতক হতে হবে, একটা নির্দিষ্ট কোয়ান্টিটি অখণ্ড সংখ্যার গুণিতক। So these things are called as quantization, okay? So quantum mechanics, there must be key feature of quantization of that is quantization of energy and quantization of angular momentum, that should be seen, okay? এবার কি বলছে, তার মানে কি বুঝলাম এখানে, বোঝো that is obey the quantum mechanics, they forever, that they means what, subatomic particles, electron, protons and molecular level things forever obey quantum mechanics or wave mechanics, a key feature of which is the quantization of energy and angular momentum. তো এই যে ইলেকট্রন, প্রোটন যাদের কথা আমরা বলছি, তাদের একটা কী ফিচার, তাদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো তারা কোয়ান্টাইজেশন অফ এনার্জি এবং অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম শো করে। এবার কোয়ান্টাইজেশন অফ এনার্জি বলতে কি বোঝায়? কোয়ান্টাইজেশন অফ এনার্জি বলতে বোঝায় যে আমরা প্ল্যাঙ্কস থিওরি কি বলছিলাম, এনার্জি ইকুয়াল টু এইচ নিউ বা ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ এইচ নিউ। তোমার এইচ নিউ হতে পারে বা অখণ্ড সংখ্যার গুণিতক অফ এইচ নিউও হতে পারে, 3H নিউ, 4H নিউ, 5H নিউ হতে পারে, কিন্তু কখনোই মনে রাখবে এন এর ভ্যালু নেগেটিভ বা 0 বা ফ্র্যাকশনাল নাম্বার হয় না, সবসময় অখণ্ড সংখ্যার গুণিতক এবং পজিটিভ ইন্টিজার হবে, ঠিক আছে, এইচ নিউ। তো এই যে তোমার এইচ নিউ বা এইচ নিউ এর গুণিতক, যে এই ভ্যালুগুলো ফিক্সড আছে প্রত্যেকটা এনার্জি লেভেলে, হয় এইচ নিউ হবে বা এইচ নিউ গুণিতক হবে, তো এইটাকে বলা হচ্ছে কোয়ান্টাইজেশন, ওকে? আর অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের কোয়ান্টাইজেশন কি? অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের কোয়ান্টাইজেশন হলো এটা যে বোর থিওরি বা সোমারফিল্ড থিওরি আমরা কী পেয়েছি, বোর থিওরিতে পেয়েছি mvr ইকুয়াল টু nh বাই 2 পাই, অ্যান্ড সোমারফিল্ড থিওরিতে পেয়েছি mvr ইকুয়াল টু kh বাই 2 পাই। তো সেটা উইথ ইরেসপেক্টিভ টু k or n ভ্যালু, তো দেয়ার মাস্ট বি এ, that is a complete clear things is that is integral multiple of h by 2 pi, রাইট? তুমি এন ভ্যালু ইউজ করো বা কে ভ্যালু ইউজ করো উইথ রেসপেক্ট টু বোরস থিওরি বা সোমারফিল্ড থিওরি, যেটা তোমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়, কিন্তু আলটিমেটলি তোমার কি বোঝায়, মোমেন্টাম কোয়ান্টাম, দ্যাট ইস অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইকুয়াল টু হয় এইচ বাই 2 পাই হবে, নতুবা এইচ বাই 2 পাইয়ের গুণিতক হবে, অখণ্ড সংখ্যার গুণিতক হবে, ঠিক আছে? তো এটাও তোমার এক একটা লেভেলে তোমার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ফিক্সড আছে, রাইট? সেটা এদিক ওদিক হচ্ছে না, তো সেটাকেও বলা হচ্ছে কোয়ান্টাইজেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। তো এই দুটো হলো কি ফিচার। কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতে কোয়ান্টাম মেকানিক্স কারা ফলো করে? সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল বা মলিকুলার লেভেল পার্টিকেলস, যেগুলো ইলেকট্রন, প্রোটন, অ্যাটমস, এদের ক্ষেত্রে। তো এরা কি করে, এদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, এদের বৈশিষ্ট্য হলো কোয়ান্টাইজেশন অফ এনার্জি অ্যান্ড কোয়ান্টাইজেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, ওকে? নেক্সট কি বলছে, দ্য ল অফ কোয়ান্টাম মেকানিক্স ওয়ার ফর্মুলেটেড ইন 1925 বাই দ্য জার্মান ফিজিসিস্ট M. Born, W. Heisenberg, P. Jordan, and the formulation is known as matrix mechanics. So this is nothing but there must be a quantum mechanics টা establish হয়, প্রথম ফর্মুলেশন হয় বাই কি হয়, M. Born, W. Heisenberg আর P. Jordan, তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে আলটিমেটলি কি তৈরি হয়, কোয়ান্টাম মেকানিক্স। আর এই কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে প্রিভিয়াসলি বলা হতো কি, দ্যাট ইজ ম্যাট্রিক্স মেকানিক্স, ওকে? কি বলা হতো, ম্যাট্রিক্স মেকানিক্স, ওকে? নেক্সট বোঝা গেল? তাহলে তার মানে কি, সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল যখনই কোয়ান্টাম মেকানিক্স ফলো করে তাদের একটা কি ফিচার থাকে, সেটা হলো কোয়ান্টাইজেশন অফ এনার্জি অ্যান্ড কোয়ান্টাইজেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্রথম যে ফর্মুলেটেড হয় বাই জার্মান ফিজিসিস্ট M. Born, W. Heisenberg, P. Jordan, তার ফর্মুলেশনের নাম হয় ম্যাট্রিক্স মেকানিক্স, ওকে? আর এই ম্যাট্রিক্স মেকানিক্সই পরবর্তীকালে কোয়ান্টাম মেকানিক্স নামে পরিচিত, ওকে? ওকে, নেক্সট
আজকেরটা খুব বোঝানোর, না বুঝতে পারলে খুব প্রবলেম আজকেরটা। ওকে, এবার দেখো why Heisenberg uncertainty principle forces us to abandon Newtonian mechanics. Newtonian mechanics মানে কি? ওই যে classical mechanics. Okay. We can disregard the uncertainty principle for the motion of macroscopic bodies. We can thus say that for such cases both the position and velocity can be determined to a reasonable degree of freedom. Okay. So why uncertainty principle forces us to abandon Newtonian mechanics? Okay. So there must be the Heisenberg uncertainty principle is not followed in the case of Newtonian mechanics or classical mechanics. So now the question is generated, that is why. That is why. Can. Okay. So we can disregard the uncertainty principle for the motion of macroscopic bodies. We have to disregard. We have to not consider uncertainty principle because of due to motion of macroscopic bodies. We can thus say that for such cases both the position and velocity can be determined to a reasonable degree of freedom. So there must be precisely position and velocity both can be calculated due to high size of large macroscopic bodies. Okay, so that is the thing, because their size is too large. So দেখা যায় কি, it can be seen that their velocity and their momentum, their velocity or momentum and also their position can be simultaneously calculated, and that should be precisely. Okay, so that should be violate the Heisenberg uncertainty principle, and that's why Heisenberg uncertainty principle is not followed in the case of classical mechanics or Newtonian mechanics. Right? Okay, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে why Heisenberg uncertainty principle forces us to abandon Newtonian mechanics? কেন Heisenberg uncertainty principle তোমার Newtonian mechanics বা classical mechanics এ followed হয় না? কেন হয় না? Why? কেন Heisenberg uncertainty principle Newtonian mechanics বা classical mechanics এ followed হয় না? We can disregard the uncertainty principle for the motion of macroscopic bodies. তাহলে আমরা uncertainty principle কে আমরা ইউজড আপ করি না ইন দ্য কেস অফ ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স। তার কারণ হলো আমরা হাই সাইজ ম্যাক্রোস্কোপিক বডির মোশন কনসিডার করছি। ম্যাক্রোস্কোপিক বডির যখন মোশন কনসিডার করছি তখন সেক্ষেত্রে আমরা হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপালকে আমরা অ্যালাউ করতে পারি না। কেন করতে পারি না দেখো, উই ক্যান দাস সে দ্যাট ফর সাচ কেসেস বোথ দ্য পজিশন ভেলোসিটি ক্যান বি ডিটারমাইন্ড টু এ রিজনেবল ডিগ্রি অফ ফ্রিডম। তো দেখা যায় যে এই ম্যাক্রোস্কোপিক বডির ক্ষেত্রে আমরা পজিশন এবং মোমেন্টাম
অথবা বলতে পারো পজিশন আর ভেলোসিটি আমরা একই সঙ্গে সাইমেন্টাসলি প্রেসাইসলি ডিটারমাইন করতে পারছি। আর যেটা কী করছে, যেটা ভায়োলেট করছে হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপালকে, রাইট? একই সঙ্গে মোমেন্টাম আর পজিশন অথবা বলতে পারো ভেলোসিটি আর পজিশন দুটোই কী হচ্ছে আমরা ডিটারমাইন করতে পারছি, ঠিক আছে? তার মানে কি? তার মানে এটাই যে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপালটা হোল্ড করে না। বোঝা গেল? ওকে, এবার দেখো এই যে আমি ভেলোসিটি টার্মটা ইউজ করছি, এটার জায়গায় তুমি মোমেন্টামও ইউজ করতে পারো, কারণ ভেলোসিটি মানে ভি আর মোমেন্টাম মানে এমভি। মোমেন্টাম মানে কি? এমভি। তা এমভি আর ভি তো একই ব্যাপার। এম তো কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, মাস অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট, মাস নেভার বি চেঞ্জ। তো তুমি ভেলোসিটি বলো বা মোমেন্টাম বলো, দ্যাটস মাস্ট বি সেম থিংস আর দেয়ার। ভেলোসিটির জায়গায় তুমি মোমেন্টামও ইউজ করতে পারো, ওকে? কিন্তু আলটিমেটলি এটাই কথা, তোমার পজিশনের সঙ্গে মোমেন্টাম অথবা পজিশনের সঙ্গে ভেলোসিটি দুটো একসঙ্গেই মেজার করা যাচ্ছে। কাদের ক্ষেত্রে? ম্যাক্রোস্কোপিক পার্টিকেলসের ক্ষেত্রে। তো যেটা তোমার কি হচ্ছে হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপালকে ভায়োলেট করে, তার মানে কি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স বা নিউটন মেকানিক্সে হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল ফলোড হয় না। ওকে, নেক্সট। এটা কিন্তু আমরা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ভার্সেস কোয়ান্টাম মেকানিক্স করছি, ঠিক আছে? ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অলরেডি আমি একটা ব্রিফ আইডিয়া দিয়ে দিয়েছি, ওকে? এবার দেখো, ইন ক্লাসিক্যাল mechanics the state of a system is defined by specifying all the forces acting and all the positions and velocities or momenta, আমি বললাম না মোমেন্টামের জায়গায় ভেলোসিটি ইউজ করতে পারো, momenta of the particles. Thus, as stated above, a knowledge of the present state of a classical mechanical system allows its future state to be predicted with uncertainty. Okay. So, in classical mechanics, the state of a system is defined by specifying all the forces acting and all the position, velocity or momentum of the particles. Okay. তাহলে classical mechanics কি হয়? In the classical mechanics, there must be state of a system. There are all the forces acting on it, and their position, their velocity or momenta, all should be specified. All should be determined. Okay. So, thus as stated above, a knowledge of the present state of a classical mechanics system allows its future state to be predicted with uncertainty. Okay. So, there must be a knowledge of present state of a classical mechanics system that should be allowed to predict the future state predicted with certainty. এটা uncertainty লিখছি, certainty. So, there must be already the
all of the forces, all of the forces, position, momentum or velocity, all that should be specified for the macroscopic bodies, right? And not only that, we have to determine the present case also, we have to predict as well the future state also. Okay, so there must be no problem, there must be no uncertainty. Okay, there must be no uncertainty. So that's why Heisenberg uncertainty is not used, not followed in the case of classical mechanics, right? দেখো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে কী হয়, আমরা দেখো না যারা গ্রহ নক্ষত্র সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র নিয়ে আলোচনা করছে, তারা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাদের ওই পৃথিবী হোক, সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র হোক, তাদের পজিশান, তাদের গতিবিধি, তাদের ভেলোসিটি, তাদের মোমেন্টাম, তাদের ওপর কী কী ফোর্স ক্রিয়েট হচ্ছে, সব কিছু স্পেসিফাই করা হচ্ছে প্রতিটা মুহূর্তে, ঠিক আছে? আর শুধু তাই নয়, এক একটা মোমেন্টে তাদের পজিশন মোমেন্টাম স্পেসিফাইড করা সম্ভব হচ্ছে, শুধু তাই নয়, ফিউচার স্টেটে কী হতে পারে সেটাও পর্যন্ত প্রেডিক্টেড করা হচ্ছে। তো এখানে কোনো অনিশ্চয়তা বা আনসার্টেনিটি নেই, তো সেখানে হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি কী করে থাকবে, রাইট? প্রতিটা মুহূর্তে ভেলোসিটি এবং পজিশন ডিটারমাইন করা যাচ্ছে, সেটা এখনকার স্টেটেও ডিটারমাইন করা যাচ্ছে, সেটা ভবিষ্যতে কী হবে সেটাও ডিটারমাইন করা যেতে পারে। তাহলে সেখানে আমার আনসার্টেনিটি কী করে হোল্ড হয়? আনসার্টেনিটি হোল্ড হয় না। তো হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি ইজ নট ফলোড ইন দ্য কেস অফ ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স and not follow in the macroscopic bodies. Okay, clear? বোঝা গেল? Okay, next. আচ্ছা, এবার তোমাদের একটা কোশ্চেন হতে পারে যে আমরা কি করে মনে রাখবো মাইক্রোস্কোপিক অ্যান্ড ম্যাক্রোস্কোপিক কোনটা কোন ক্ষেত্রে ইউজ হয়। এবার মনে রাখবে, যখন তোমরা যদি বায়োলজি পড়ে থাকো, ক্লাস 9-10 তো আই থিঙ্ক পড়েছো, যে মাইক্রো এলিমেন্টস অ্যান্ড ম্যাক্রো এলিমেন্টস which are basically used in our body improvement, in our body nutrition and other factors. There must be huge amount. Okay, huge amount needed nutrients are called as macronutrients. Okay, and very small amount ingredients or very small amount of nutrients that should be needed for our body are called as micronutrients. তো যাদের অ্যামাউন্ট খুব বেশি, দে আর অ্যাসোসিয়েট টু ম্যাক্রো, যাদের অ্যামাউন্ট কম দে আর অ্যাসোসিয়েট টু মাইক্রো, রাইট? ইন বায়োলজি দ্যাটস মাস্ট বি দেয়ার। ওকে, তো এখান থেকে মনে রাখতে পারো যে ম্যাক্রো মানে সাইজ বড়, মাইক্রো মানে সাইজ ছোট, আর যেগুলো সাইজ বড় দে আর করেসপন্ডিং টু নিউটন মেকানিক্স বা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, আর যাদের সাইজ ছোট মাইক্রো, তারা দে গো টু ওয়েভ মেকানিক্স অর কোয়ান্টাম মেকানিক্স। ওকে, ক্লিয়ার? তারপরেও যদি ডাউট থাকে, দেন ইউ হ্যাভ টু নো মাইক্রোস্কোপ, রাইট? তো মাইক্রোস্কোপ মানে কি? ছোট। তো দ্যাট শুড বি গোজ টু কোয়ান্টাম মেকানিক্স অর ওয়েভ মেকানিক্স। ঠিক আছে, বোঝা গেলে? এইভাবে মনে রাখবে। নাও নেক্সট ওয়ান, we know that the motion of a one particle, one dimension, এটা আপাতত প্রথমে আমরা সিম্পলেস্ট কাজ করব, যে ওয়ান ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে বার করব, পরে আমরা 3 ডাইমেনশন নিয়ে চিন্তা করব। ওকে, যেটা ওয়ান ডাইমেনশনে হয় সেটা 3 ডাইমেনশনেও ফলো হবে, এটা শুধু সিম্পলেস্ট মনে রাখবে, যে ফর সিম্পলিসিটি উই হ্যাভ টু মেজার ফার্স্ট ওয়ান ডাইমেনশনাল, বাট হোয়েন দ্য প্যাটার্ন অফ ওয়ান ডাইমেনশন ইজ দেয়ার, সেম প্যাটার্ন ক্যান বি মোস্ট অফ দ্য কেসেস ফলো ফর দ্য 2 dimensional and 3 dimensional. Okay, this is the simplicity, that's why we have to use one dimensional, but otherwise that same pattern can be mostly followed in the case of second and third dimensional also, right? Okay, এবার বলছে ওয়ান ডাইমেনশনাল classical systems is governed by Newton's second, এটা একটু লিখেই দিই, second law of motion.
That means what? That means F equal to ma, or you can say this m d square x by dt square. এটা পরের লাইনে লিখছি, দাঁড়াও। F equal to ma, right, equal to m d square x by dt square, right, or you can say m dv by dt, এটাও বলতে পারো, ঠিক আছে। In order to obtain the position x as a function of time, this differential, আচ্ছা এটা পরের পেজে করছি, পরের লাইনে করছি, সরি, differential equation is to be integrated twice with respect to time. The first integrates yield dx by dt, dx by dt, and second integration gives x. Okay, so we know that the motion of a one particle, one dimensional classical system is governed by Newton's second law of motion, that is F equal to ma m d square dt square and m dv by dt. Okay, so in order to obtain the position x as a function of time, right, and this differential equation is to be integrated twice with respect to time, and the first integration gives dx by dt and the second integration gives ultimately x. Okay, that is nothing but there must be, you know, that is Newton's first law, second law, third law, right? First law কি ছিল? স্থির, যদি বাইরে থেকে কোনো বল প্রযুক্ত না হয়, স্থির বস্তু চিরকাল স্থির, আর গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে সরলরেখা বরাবর চলতে থাকবে, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ল। সেকেন্ড ল হলো প্রযুক্ত কি জানো, ভরবেগের পরিবর্তন হার প্রযুক্ত বলের সঙ্গে সমানুপাতিক, ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকে হয় যেখানে বল প্রযুক্ত হয়। আই থিঙ্ক এরকম হবে, আমি একটু এদিক ওদিক হতে পারে, প্রযুক্ত বল যেদিকে প্রযুক্ত হয় ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকে হয়, এরকম হতে পারে। অ্যান্ড থার্ড ল কি, সব ক্রিয়ার সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে, রাইট? তো এই যে ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল, থার্ড ল, দিস আর কলস নিউটনিয়ান কি বলা হয়, লস অফ মোশন। ওকে, নিউটনের গতিসূত্র, ঠিক আছে? তো এই থ্রি লস আর দ্য বেসিক ফান্ডামেন্টাল লস অফ ফিজিক্স অলসো, ঠিক আছে? ফিজিক্সে এই তিনটা ল খুব ইম্পর্টেন্ট। তো সেখান থেকে আমরা সেকেন্ড ল নিতে পারি। সেকেন্ড ল থেকে আমরা কী পাই? সেকেন্ড ল থেকে যে কোনো বস্তু, যে কোনো ম্যাক্রোস্কোপিক বডির মোশন সম্পর্কে আমরা আইডিয়া করতে পারি। দ্যাট ইজ হোয়াট, দ্যাট ইজ F equal to ma. m is the mass of a particle, a mass of a thing, mass of a matter, and a is the acceleration of the matter. Okay, and you can derive that is m dv by dt as acceleration is nothing but acceleration is the first derivative of velocity with respect to time, and acceleration equal to second derivative of displacement with respect to time. Okay,
that is the acceleration, that is A. Okay, so by this way you get the value of you get the value of force, you get the value of acceleration, you get the value of velocity, you get the value of displacement. So there must be all the things that should be specified by this law, right? So that's why Heisenberg uncertainty principle and many things which are basically observed in the quantum mechanics and never hold for the classical mechanics. This is the reason behind of it. Okay. So we know that the motion of one particle, one dimensional classical system is governed by the Newton's second law of motion, that is F equal to ma, that is F equal to ma equal to m d square x by dt square or equal to m dv by dt, right? In order to obtain the position of x as a function of time, this differential equation has to be integrated twice with respect to time, and the first integration that should be give the dx by dt, and the second integration that should be give the x only. And by first derivative you get the value of dx by dt. Dx by dt is what? That is velocity. And in the second derivative you get the value of x. X is what? X is the position. So that's why you can determine both of the things. You can determine position value, also velocity value. So that's why there must be Heisenberg uncertainty is not followed. Okay, clear? বোঝা গেল? তো তুমি দেখো, we know that the motion of one particle, one dimensional classical system is governed by Newton's second law of motion, that is F equal to ma equal to m d square x by dt square, that is equal to m dv by dt. তাহলে তুমি যে কোনো ওয়ান পার্টিকেল, তার ক্ষেত্রে ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন যদি তুমি সাজেস্ট করতে চাও, তো সেক্ষেত্রে তুমি সেকেন্ড ল অফ মোশন ইউজ করতে পারো। সেই সেকেন্ড ল অফ মোশন কি বলে? দ্যাট ইজ এফ ইকুয়াল টু এম এ বলে। এফ ইকুয়াল টু এম এ, এম হলো মাস অফ দ্য পার্টিকেল, ইজ দ্য অ্যাসিলারেশন মানে ত্বরণ, পদার্থের ত্বরণ, ঠিক আছে? এবার সেই এটাকে তুমি কিভাবে লিখতে পারো? ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার, যেটা হলো তোমার ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন অফ ডিসপ্লেসমেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। তো তোমাকে এক্স মানে কি? এক্সের হলো ডিসপ্লেসমেন্ট বলতে পারো, পজিশন বলতে পারো, বা সরণ বলতে পারো, বা একটা অবস্থান বলতে পারো। তো সেটা তোমার টাইমের রেসপেক্টে যে চেঞ্জেস হচ্ছে ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন করে যেটা আসে, সেটাকে কিন্তু তোমার অ্যাসিলারেশন বলে, ঠিক আছে? তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণের ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন ইকুয়াল টু ত্বরণ বা অ্যাসিলারেশন। আবার এটাকে তুমি ভেলোসিটিও বলতে পারো ইন টার্মস অফ ডিভি বাই ডিটি, দ্যাট ইজ তোমার ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু ভেলোসিটি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, দ্যাট শুড বি অলসো কল্ড অ্যাজ অ্যাসিলারেশন। তাহলে তোমার এ ইকুয়াল টু ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার হচ্ছে, এ ইকুয়াল টু ডিভি বাই ডিটিও হচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে? ইন অর্ডার টু অবটেন দ্য পজিশন এক্স অ্যাজ এ ফাংশন অফ টাইম, দিস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ইজ টু বি ইন্টিগ্রেটেড। এবার যখন তুমি ইন্টিগ্রেট করবে, তখন তোমার ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশনে কী ভ্যালু পাবে? ডিএক্স বাই ডিটি। ডিএক্স বাই ডিটি কি? ডিএক্স বাই ডিটি হলো তোমার ভেলোসিটি, ভেলোসিটি। ডিএক্স বাই ডিটি ইজ নাথিং বাট ডিএক্স বাই ডিটি হলো ভেলোসিটি। তা তুমি প্রথমবার যখন ইন্টিগ্রেশন করবে, এটা তো ডিফারেন্সিয়েশন, এই গোটাটা হলো ডিফারেন্সিয়েশন। এই ডিফারেন্সিয়েশনটাকে যখন তুমি এইভাবে ইন্টিগ্রেশন করবে, তো এটাকে বলা ইন্টিগ্রেশন। তো ইন্টিগ্রেশন করলে তোমার যেটা প্রথম ভ্যালু আসবে সেটা হবে ডিএক্স বাই ডিটি। এবার এই ডিএক্স বাই ডিটি হলো কি? ভেলোসিটি। তা তুমি এইভাবে করে ভেলোসিটির ভ্যালু বার করতে পারো, রাইট? এবার তুমি সেকেন্ড ইন্টিগ্রেশন করো। সেকেন্ড ইন্টিগ্রেশনে গেলে তুমি পাবে এক্সের ভ্যালু। তো এক্সটা কি? তোমার পজিশন। এক্স ইজ নাথিং বাট পজিশন। তা তুমি এক্সের ভ্যালু পেতে পারো, পজিশন। তা তুমি বাই অ্যাপ্লাইং দ্য সেকেন্ড ল অফ নিউটন ল অফ মোশন, তুমি কি করতে পারো? তুমি পজিশনের ভ্যালুও বার করতে পারো, মোমেন্টামের ভ্যালুও বার করতে পারো। মোমেন্টাম মানেই তো ভেলোসিটি, এম ইন্টু ভি। তা তুমি ভেলোসিটির ভ্যালুও বার করতে পারো। তাহলে এখানে হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল কী করে হোল্ড হয়? এখানে হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল হোল্ড হয় না। বোঝা গেল? দ্যাটস ইট। এবার দেখো, তারপরে এবার আমরা জানি ইন্টিগ্রেশন যখনই করো, ধরো ইন্টিগ্রেশন ডিএক্স ইকুয়াল টু কী আসে? এক্স প্লাস সি আসে। এই সিটাকে কি বলা হয়? এই সিটাকে বলা হয় ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট। যদি তোমার আপার লিমিট লোয়ার লিমিট না থাকে, শুধুমাত্র ইন্টিগ্রেশন করা থাকে, তাহলে তোমার সি আসবে। আর যদি আপার লিমিট লোয়ার লিমিট হয়, তাহলে সি এর কোনো দরকার নেই। তুমি আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট করে দেবে, ভ্যালু পুট করে দেবে, তো তোমার একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু চলে আসবে, সেখানে সি এর কোনো অবদান রাখবে না, ঠিক আছে? কিন্তু নর্মাল যে ইন্টিগ্রেশন হয় সেখানে তো সি আসে, ঠিক আছে?
বোঝা গেল? তাহলে এই সিটাকে কি বলা হয়? ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট। তো তুমি যখন যখন তুমি ইন্টিগ্রেশন করবে এটাকে তুমি ইন্টিগ্রেশন করবে তাহলেও তোমার কী হবে? ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশনে তুমি কী পাবে? ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশনে তুমি পাবে হলো ভেলোসিটির ভেলোসিটি। সেকেন্ড ইন্টিগ্রেশনে তুমি কী পাবে? সেকেন্ড ইন্টিগ্রেশনে তুমি পাবে এক্স, ডিসপ্লেসমেন্ট বা পজিশন। তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার কি আসবে? কনস্ট্যান্ট আসবে না? আসবে। ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট তো আসতেই হবে, রাইট? ওকে, এবার লেখো। Each integration however introduces an arbitrary integration constant, right? প্রত্যেকটা ইন্টিগ্রেশনে there must be some integration constant that should become. For each and every integration there must be integration constant that should become. প্রত্যেকটা ইন্টিগ্রেশন একটা করে কি হয়? ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট আসে, অবশ্যই আসবে, রাইট? দে আর কনস্ট্যান্ট। ওকে, hence the integration of f equal to ma gives an equation, এটা মনে রাখবে, ইকুয়েশন ই কিউ তারপরে এন লেখা থাকলে এটাকে বলা হয় ইকুয়েশন, ই কিউ ওপরে এম লেখা থাকলে এটাকে বলা হয় ইকুইলিব্রিয়াম, ঠিক আছে? আবার অনেকে দেখবে প্র্যাকটিক্যাল লেখা থাকে পিডিটি। পিডিটি বলতে কী বোঝায়? প্রোডাক্ট। এগুলো মনে রাখবে, এগুলো শর্ট ফর্ম অনেক সময় ইউজ হয়। অনেক জায়গায় লিখবে WRT, মানে কি? উইথ রেসপেক্ট টু। তো এগুলো শর্ট ফর্ম ইউজড হয়, ঠিক আছে? ইকুইলিব্রিয়াম, ইকিউ ওপরে এম মানে ইকুইলিব্রিয়াম, ইকিউ ওপরে এন মানে ইকুয়েশন, পিডিটি মানে প্রোডাক্ট, W.R.T মানে কি? উইথ রেসপেক্ট টু। এগুলো ইউজড হয় অনেক ক্ষেত্রে, দেখবে শর্ট ফর্ম অনেক টিচাররা ইউজ করেন, অনেক বইয়ে লেখা থাকে, অনেক সময় অনেক খাতায় লেখা থাকে, শর্ট ফর্ম এগুলো লেখা থাকতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এটা হলো ইকুয়েশন, এই কিউ ওপরে এন ফর এক্স দ্যাট contains two unknown constants, that is C1 and C2, right? তো we thus have, তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা কীরকম তৈরি হবে? ইকুয়েশনটা হবে এক্স টু ফাংশন অফ টি C1 C2, ওকে? হয় এখানেও লিখে দাও, হয় f is some function, okay? তাহলে each integration however introduces an arbitrary integration constant. If you do integration purpose, so there must be, for each and every integration there must be a constant that should become, which are called as basically integration constant. And hence the integration of f equal to ma, there must be gives an equation for x that contain two unknown constant, because there must be two integration is there. One integration gives the value of velocity, other integration gives the value of position. So that's why two integration, and for those two integration there must be two unknown constants are come, that is C1 and C2, okay? And that's why as the ultimate result, the final integration gives the value of x, so x is the function of time, because x is get by differentiation with respect to time, obviously. So x is a function of time as well as C1 and C2, okay? And f is nothing but f is designation of function, okay? তাহলে তোমার প্রত্যেকটা ইন্টিগ্রেশনে একটা করে ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট আসবে, রাইট? তুমি যখন দেখবে ইন্টিগ্রেশন সাইন এক্স ইকুয়াল টু কী হবে? মাইনাস কজ এক্স প্লাস সি,
ইন্টিগ্রেশন অফ কজ এক্স, দ্যাট ইজ সাইন এক্স প্লাস সি। তো এই যে সি টার্মগুলো, এগুলো প্রত্যেকটা ইন্টিগ্রেশনে আসে। শুধুমাত্র যাদের ক্ষেত্রে দেখবে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট থাকে তাদের ক্ষেত্রে একটু আলাদা, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসে ইন্টিগ্রেশন যখন নর্মালি করবে তখন ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট আসবে। ঠিক আছে, এবার হেন্স দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ইকুয়াল টু এম এ। এবার এফ ইকুয়াল টু এম এ তো তুমি দেখছো, কিন্তু এফ ইকুয়াল টু এম এ বলতে কী বোঝায়? এফ ইকুয়াল টু এম এ বলতে বোঝায় এফ ইকুয়াল টু এম ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার, ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার। তো যখন তুমি ইন্টিগ্রেশন করবে গিভস অ্যান ইকুয়েশন ফর এক্স দ্যাট কন্টেন্স টু আননোন কনস্ট্যান্ট অফ সি ওয়ান অ্যান্ড সি টু। তো এই এফ ইকুয়াল টু এম এ বা এফ ইকুয়াল টু এম ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার যখন তুমি ইন্টিগ্রেশন করবে তোমাকে দুবার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম ইন্টিগ্রেশন টুয়াইস, বিকজ কারণ একটা প্রথম ইন্টিগ্রেশনটা তোমাকে ভেলোসিটির ভ্যালু দিবে, দ্বিতীয় ইন্টিগ্রেশনটা তোমার পজিশনের ভ্যালু দিবে। দ্যাটস ওয়াই তোমাকে দুবার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। ঠিক আছে, কারণ দিস ইজ এ ডাবল this is the first differential with respect to velocity and double differentiation with respect to position. So that's why first integration gives you the value of velocity and the second integration gives the value of position. Okay, তার জন্য তোমাকে দুবার, you have to perform twice integration, তোমাকে দুবার ইন্টিগ্রেশন পারফর্ম করতে হবে। ওকে, তার যার জন্য তুমি দুটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু পাবে, একটা c1 একটা c2, আর দুটোই আননোন। ওকে, তো দ্যাটস ওয়াই তোমার যেহেতু আলটিমেট রেজাল্ট এক্স, তোমার আলটিমেট লাস্ট রেজাল্ট কি এক্স, আর অবভিয়াসলি এক্স ইজ দ্য ফাংশন অফ টাইম, কারণ তুমি গোটা ডিফারেন্সিয়েশন করছো কার রেসপেক্টে? টাইমের কী করছো? তো এক্স ইজ নো ডাউট ফাংশন অফ ফাংশন অফ টাইম, বাট যেহেতু সি ওয়ান সি টুও আসতেছে প্রতি পদে, সেজন্য এক্স ইজ দ্য ফাংশন অফ টি অ্যান্ড সি ওয়ান অ্যান্ড সি টু। এক্স ইজ দ্য ফাংশন অফ টি, সি ওয়ান অ্যান্ড সি টু। ওকে, এবার এফ বলতে কী বোঝায়? বলতে বোঝায় ফাংশন। ওকে, বোঝা গেল? তো তোমার প্রত্যেকটা ইন্টিগ্রেশন একটা করে তোমার ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট তো আসে। এবার যেহেতু এফ ইকুয়াল টু এম এর ক্ষেত্রে তুমি দুবার ইন্টিগ্রেশন করবে, সেজন্য দুটো আননোন কনস্ট্যান্ট আসবে, সি ওয়ান আর সি টু। আর যেহেতু আলটিমেট রেজাল্ট এক্স, তো এক্স ইজ দ্য ফাংশন অফ টাইম, সি ওয়ান অ্যান্ড সি টু। ওকে, যেখানে এফ বলতে বোঝায় ফাংশন। বোঝা গেল? ওকে, এবার thus if we know the force F and initial position and the velocity, or যেটাকে বলে মোমেন্টাম, of the particle, we can use Newton's second law of motion to predict the position of the particle at any future time. Same arguments holds for a three-dimensional many particle system. ওকে,
বোঝা হয় তো? thus if we know the force F and initial position, so the velocity or momentum of particle can be known. Okay, that we can use Newton's second law of motion to predict the position of the particle at any time, future time, and same argument holds for a three-dimensional many particle system. So there must be, if you know the force and if you know the initial position, you can easily determine the velocity also. So there must be no uncertainty is there, right? And by using the Newton's second law of motion, you can predict the velocity, the position, the force on the acting on the particle any time. Maybe in the present time, maybe in the future time, you can predict it, okay, by applying the second law of motion. So there must be same argument that should be hold for a three-dimensional and also many electron systems, many particle system. Electron na, sorry, electron bolbo na, electron holo quantum mechanics, এখানে electron নয়, এখানে many particle system. যেটা আমি একটা particle one dimensional করে দেখালাম, সেটা তোমার many particle three dimensionalও suggested হয়, ঠিক আছে? বোঝা গেল? তো তাহলে তোমার কি বললাম, যদি তুমি ফোর্স জানো, ইনিশিয়াল পজিশন জানো, তাহলে তুমি খুব সহজেই ত্বরণ এবং ভেলোসিটি বার করতে পারবে। যদি তোমার ভেলোসিটি জানা থাকে, তাহলে তুমি ফোর্সকে কাজে লাগিয়ে তুমি পজিশন জানতে পারবে। তো এখানে কোনো আনসার্টিনিটি নেই, এখানে কোনো অনিশ্চয়তা নেই, রাইট? তাহলে হাইজেনবার্গ আনসার্টিনিটি প্রিন্সিপাল যেটা আমি বললাম, সেটা তো এখানে ফলোই হয় না, রাইট? তো এটা নিয়ে আমি কতবার বলবো, ভালো করে মনে রাখার জন্য আমি বারবার বলছি যে হাইজেনবার্গ আনসার্টিনিটি প্রিন্সিপাল কেন ফলো হয় না, এই জন্য ফলো হয় না, ঠিক আছে? যাতে আমাদের মনে থাকে, ঠিক আছে? নাথিং বাট ঠিক আছে? আর কি বলছি, নিউটনস সেকেন্ড ল অফ মোশন ইউজ করে তুমি যে কোনো মুহূর্তে, এমনকি ভবিষ্যতেও কি পজিশনে কোন ভেলোসিটিতে পার্টিকেলটা যেতে পারে, সেটা পার্টিকেল মানে ম্যাক্রোস্কোপিক বডি যেতে পারে, সেটাও তুমি প্রেডিক্ট করতে পারো, সেখানেও তোমার কোনো অনিশ্চয়তা নেই, ঠিক আছে? আর কি বললাম, আর যে আর্গুমেন্ট, যে জিনিসগুলো আমি বোঝালাম উইথ রেসপেক্ট টু ওয়ান পার্টিকেল সিস্টেম, উইথ রেসপেক্ট টু ওয়ান ডাইমেনশন, সেটা তুমি থ্রি ডাইমেনশন এবং মেনি পার্টিকেল সিস্টেমের ক্ষেত্রেও তুমি সাজেস্ট করতে পারো ফর দ্য ম্যাক্রোস্কোপিক বডি ইন দ্য কেস অফ নিউটন মেকানিক্স, ঠিক আছে? বোঝা গেল? তো নিউটন মেকানিক্সে ফর সিম্পলিসিটি আমি স্টার্ট করছি সমস্ত এফ ইকুয়াল টু এম এটা গোটা জিনিসটা বোঝালাম বাই ইউজিং ওয়ান পার্টিকেল সিস্টেম, ওয়ান ডাইমেনশনাল। তো সেটা তুমি টু ডাইমেনশন, থ্রি ডাইমেনশনেও ইউজ করতে পারো এবং একাধিক পার্টিকেল সিস্টেমের ক্ষেত্রেও ইউজ করতে পারো। দ্যাট শুড বি সেম থিংস ক্যান বি হোল্ড, ওকে? ওকে, নেক্সট। তাহলে এবার হাইজেনবার্গ আনসার্টিনিটি প্রিন্সিপালকে তুমি একটু মডিফাইড করতে পারো। কীভাবে মডিফাইড করতে পারো? দেখো, এই যে মডিফাইড ভার্সন যেটা আমি লিখবো, এটা কিন্তু পরীক্ষায় লিখবে না, পরীক্ষায় সেটাই লিখবে যেটা বইয়ে নর্মালি লেখা থাকে, কিন্তু ফর মেমোরাইজ অ্যান্ড ফর বেটার টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটা লিখে দিচ্ছি যাতে ভালো করে বুঝতে সুবিধা হয়, কিন্তু এটা লিখবে না, এটা যেটা বইয়ে আছে সেই বইয়েরটাই ফলো করবে সব সময়। কারণ বইয়ে যখনই কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি থেকে কোশ্চেন আসবে, নর্মালি ওটা তোমার ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের ধারে কাছে দিয়েও কোনো কোশ্চেন দিবে না, ঠিক আছে? যদি দেয় তো সেটা মেনশন করে দিবে, ঠিক আছে? তখন সেইভাবে তুমি লিখতে পারো, কিন্তু যদি মেনশন না করে, তাই ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দ্যাট ইজ কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি কোশ্চেন দ্যাট শুড বি কাম ফ্রম কোয়ান্টাম মেকানিক্স, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স নট কাম, ওকে? তা তখন যেই ডেফিনেশনটা তোমার বইয়ে দেওয়া থাকবে সেটাই লিখবে, ঠিক আছে? আর খুব যদি মডিফাইড করতে হয় তো লিখে দেবে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট শুড বি ফলোড ইন দ্য কোয়ান্টাম মেকানিক্স, নিচে একটা লাইন লিখে দেবে যে হাইজেনবার্গ আনসার্টিনিটি প্রিন্সিপাল হোল্ড ফর অনলি কোয়ান্টাম মেকানিক্স, নেভার হোল্ড ফর ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, তাহলে হয়ে গেল, ঠিক আছে? এবার দেখো, তা মডিফাইড ভার্সনটা আমি কি লিখতে পারি, এটা ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য আমি লিখছি, হ্যাঁ? হাইজেনবার্গ আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল, এটা ওয়াই। আচ্ছা, কী লিখতে পারি, কোন কালিতে ভালো বোঝা যাবে, এটাই না, এটা তো ইউজ করলাম, এটাতে ইউজ করছি। সাইমেন্টেনিয়াস specification position and momentum is impossible
for a microscopic particle. Impossible macroscopic, sorry. Our microscopic macroscopic. MA macroscopic particle. ঠিক আছে, তো simultaneous specification position and momentum is impossible. Oh sorry, এর ম্যাক্রোস্কোপিক পার্টিকেল তো সম্ভব, এটা মাইক্রোস্কোপিক হবে। তো মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকেল ক্ষেত্রে তোমার simultaneous specification of position and momentum never be possible, that should be impossible for the microscopic particle, কিন্তু ম্যাক্রোস্কোপিক পার্টিকেলের ক্ষেত্রে পসিবল, রাইট? ওকে, তো এখানে আমি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স একটা বিশাল বড় ধারণা দিলাম, ঠিক আছে? এবার আমরা আসবো এন্টার করব কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বেসিক পার্ট থেকে, ঠিক আছে? ওকে, দেখো classical mechanics is a deterministic theory. Okay, in that it allows us to predict exact paths taken by the particles, right? এবার আসবো কোয়ান্টাম মেকানিক্স। Quantum mechanics gives only the probability of finding particles at various locations in space. Okay, তাহলে classical mechanics is a deterministic theory. In that it allows us to predict exact paths taken by the particle. প্রত্যেকটা মুহূর্তে particle in classical mechanics you get the exact path, exact position, exact velocity, exact momentum, exact force on it. You can measure, and also you can measure in also future time also. So that's why classical mechanics is called deterministic theory. Okay, you can determine as well, right? But quantum mechanics gives only the probability of finding particles at various locations in space. So quantum mechanics is indeterministic theory, is never determine the exact path, exact position, that is give only the probability. That is there must be a high probability to find the particle at that position. So there must be only give the probability. There must be not exact things can be always determined. There must be most of the cases probability can be deal.
ওকে, তাহলে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সকে ডিটারমিনিস্টিক থিওরি বলা হয়। কেন বলা হয়? কারণ প্রতিটা মুহূর্তে তুমি কি করতে পারো, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সকে ইউজ করে তুমি পার্টিকেলের পাথ, তার পজিশন, তার ভেলোসিটি, তার ফোর্স, সমস্ত কিছু তুমি বার করতে পারো। দ্যাটস ওয়াই ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সকে ডিটারমিনিস্টিক থিওরি বলা হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে ডিটারমিনিস্টিক থিওরি বলা হয় না, ইনডিটারমিনিস্টিক বলা হয়। কারণ কোয়ান্টাম মেকানিক্সে বেশ কিছু থিওরি, বেশ কিছু কনসেপ্ট শুধুমাত্র প্রবাবিলিটির ওপর, সম্ভাবনার ওপর তোমার নির্ভর করে বেস্ট হয়। ঠিক আছে, যে এই জায়গাটায় সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রন ক্লাউড থাকতে পারে। তো এই গোটা এই যে সম্ভাবনা বা পসিবিলিটি বা প্রবাবিলিটি, দ্যাট শুড বি ডিলড ইজ ভেরি ওয়েল ইন দ্য কেস অফ কোয়ান্টাম মেকানিক্স। ওকে, দ্যাটস ওয়াই। এবার একটু আমরা ডিফারেন্সে চলে যাই। তাহলে আলটিমেটলি আমার জিনিসটা কী পেলাম, যদি আমি এরকম বলি, দ্যাট ইজ ক্লাসিক্যাল mechanics and that is a quantum mechanics. Okay, first of all, classical mechanics determined by Sir Isaac Newton. আমি গোটাটা লিখছি না, স্যার নিউটন। আচ্ছা ঠিক আছে, স্যার আইজ্যাক নিউটন, রাইট। আর কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে কি বলা হয়? কোয়ান্টাম মেকানিক্স হলো, কারা করেন? তারা হলো তোমার, এক মিনিট, এম বর্ন, ডাব্লিউ হাইজেনবার্গ অ্যান্ড পি জর্ডেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ। অ্যান্ড অলসো contribution of Schrödinger, E. Schrödinger. Okay, clear? Next one, তাহলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স কার ধারণা? স্যার আইজ্যাক নিউটন। আর ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স কার ধারণা? স্যার আইজ্যাক নিউটন। আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স কার ধারণা? এম বর্ন, ডাব্লিউ হাইজেনবার্গ অ্যান্ড পি জর্ডেন, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি এক্সটেন্ডেড বাই ই সোয়েঞ্জার। ওকে, বোঝা গেল? তো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স is formulated by Sir Isaac Newton. Quantum mechanics, that should be basically formulated by M. John, W. Heisenberg and P. Jordan, and that should be contributed by E. Schrödinger also. Okay. Next one, classical mechanics is also called as Newtonian mechanics, because that should be followed by formulated by Newton. That's why it is called Newtonian mechanics. But quantum mechanics is called as wave mechanics. Okay, that should be called as wave mechanics. Okay, and sometimes that also called as matrix mechanics also. Okay, clear? বোঝা গেল? Okay, third one কি হবে? Classical mechanics that must be used for macroscopic particles. And quantum, that is must be microscopic particle. Okay, so for macroscopic particles, quantum mechanics that should be used. Sorry, macroscopic particles, classical mechanics are used, and for microscopic particles, quantum mechanics are used. Okay, বোঝা গেল? এবার দেখো, এটা মুছে দিচ্ছে, হ্যাঁ? ওকে, স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। ওকে,
ওকে, এবার 4 নম্বরে কি হবে? হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি ফলো করে কি করে না? আনসার্টেনিটি নেভার ফলো। এখানে কি করে? ফলো করে, শুধু ফলো লিখে দিলাম, ফলো। ওকে, 5.1 ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি হোল্ড গুড, খুব ভালোভাবে এখানে ইউজ হয়, এখানে ফ্রিকোয়েন্ট, লেস অ্যাপ্লিকেবল। ওকে, আর কি আছে? 6th one, that is called as deterministic theory. Okay, and there must be, it is called indeterministic theory. 6th one, all measured exactly, all measure কি মেজার হয়? ভেলোসিটি, ত্বরণ, ফোর্স, পজিশন, and also mv, all are determined, but here deal with probability. Right? তাহলে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, দ্যাট হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল, দ্যাট শুড বি ফলোড। কোয়ান্টাম মেকানিক্স, সরি, নেভার ফলো। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অ্যান্ড হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল নেভার ফলো। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল ফলো হয় না, ঠিক আছে? কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ফলো হয়। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি frequently used. Quantum mechanics, there must be strictly wave particle duality that should be used. Okay, classical mechanics is called as deterministic theory, quantum mechanics is called as indeterministic theory. Classical mechanics also measured exactly velocity, acceleration, force, displacement, momentum also. And quantum mechanics, that is most of the cases, quantum mechanics deals with probability. Okay, next. Okay, লাস্ট ওয়ান, এটা আগেরটা কত নাম্বার পর্যন্ত ছিল? তারও 7 না? 8 number, that is classical mechanics mainly deals with F equal to ma, that is must be second law of Newton's laws of motion. রাইট? এটা আমার মোস্টলি ইউজড হয়। আর এখানে কি ইউজড হয়? এখানে হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল ইউজড হয়, অ্যান্ড মেনলি ইউজড হয় শ্রোডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন। আরও অনেক কিছু ইউজ হয়, প্ল্যাঙ্কস থিওরিও ইউজ হয়, সবই ইউজ হয়, কিন্তু এই দুটো মেন। ওকে, বোঝা গেল? এরপর যদি আরও কিছু খুঁজে পাই আমি পরে আবার বলবো, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট। এবার আমরা চলে আসবো মেন পার্টে। কি আছে মেন পার্ট? কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এতক্ষণ ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স নিয়ে গল্প করলাম, এবার আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে আসব। রাইট? ওকে ওকে, in quantum mechanics, the state of a system is
defined by the state function or you better called wave function. আচ্ছা পরে wave function. That is must be designated as psi, which is a function of the coordinates of the particle of the system and is also a function of time. Since the state may change with time. Thus, for a two particle system, আমরা কি লিখতে পারি? psi is the function of x1, y1, z1, x2, y2, z2, t. Right? Though তাহলে কি বুঝলাম? The quantum mechanics, the state of a system is defined by the state function or wave function psi, which is a function of the coordinate of the particle of the system and is also a function of time since the state may change with time. So thus for a particle system, psi is the function of the two coordinate system, that is x1, y1, z1, x2, y2, z2 and along with time. Okay? বোঝা গেল? তাহলে আমরা কি বুঝলাম? কোয়ান্টাম মেকানিক্সে যে কোনো স্টেট অফ এ সিস্টেমকে যদি তুমি ডিফাইন করতে চাও তাহলে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ইউজ in the quantum mechanics for the state of a system that should be defined by the state function, or you can better call that is wave function psi. And always remember psi is the function of, if the particle in the two dimension, so there must be psi is the function of two coordinate also, that is x1, that is 3 dimension, and there must be the particle of the system is also a function of time and also the coordinate system, that is there must be two coordinates there. So there must be x1, y1, z1, x2, y2, z2 and along with that is a function that should be the function of time also. Okay, so that's why that should be designated by psi equal to function of x1, y1, z1, x2, y2, z2 and t. Okay, তো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যে কোনো সিস্টেমে তোমার স্টেট ডিফাইন করতে গেলে তোমাকে লাগবে কি স্টেট ফাংশন, বা যেটাকে তুমি বেটার বলতে পারো ওয়েভ ফাংশন psi. ঠিক আছে, psi দিয়ে ডেজিগনেট করতে পারো। আর সেখানে psi তোমার ধরে নাও দুটো কোঅর্ডিনেট সিস্টেম তোমাকে ইউজ করতে হচ্ছে, যেখানে দুটো কোঅর্ডিনেট হলো 3 ডাইমেনশনাল। 3 ডাইমেনশন হলে কী হবে? x1, y1, z1 হবে, রাইট? x2, y2, z2 হবে। তার সঙ্গে আর কী হবে? ওয়েভ ফাংশন সবসময় তোমার টাইমের একটা ফাংশন। ওয়েভ ফাংশন ইজ এ টাইম অফ, ওয়েভ ফাংশন ইজ এ ফাংশন অফ টাইম, রাইট? তো দ্যাটস ওয়াই সেটা গোটাটাকে তুমি কম্বাইন হিসেবে কী দেখাতে পারো? psi is the function of x1, y1, z1, x2, y2, z2 and t, right? তো এটাই আমার দেখানো হয়েছে, that is psi equal to function of x1, y1, z1, x2, y2, z2, t. ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। Okay. মনে রাখবে সোয়েনজাও ওয়েভ ইকুয়েশন অলসো বেসিক্যালি 2 টাইপস, টাইম ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ঠিক আছে, আমি যখন এই সোয়েনজাও ইকুয়েশন খুব ইলাবোরেটলি করাবো তখন আমি এটা বলে দেবো।
আর আই থিঙ্ক আমি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্টটা করিয়েছি, আমি এর আগে যে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির যে বুঝিয়েছি ওখানে টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্টটা করা আছে, ওকে চেক করে নিতে পারো, তাহলেও আমি এই পরের দিন করিয়ে দেবো, ঠিক আছে। ওকে ওকে, এবার দেখো তাহলে এই যে সয়েঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশনটাকে, এটাকে তুমি এইভাবে লিখতে পারো, ফর দ্য n particle system, কি লিখতে পারো, সামেশন অফ ওপরে মাথায় n i ইকুয়াল টু 1 minus h cut square by 2mi ভেতরে del স্কোয়ার psi বাই del x স্কোয়ার, এখানেও i প্লাস del স্কোয়ার psi বাই del y স্কোয়ার, এখানেও i del স্কোয়ার psi বাই del z i স্কোয়ার, এর i কিন্তু সাফিক্সে কিন্তু, হ্যাঁ, অ্যান্ড ভি দ্যাট ইজ এ ফাংশন x সাফিক্স i, y সাফিক্স i, z সাফিক্স i হলো, ইনটু কি আছে psi ইকুয়াল টু কী হবে, দ্যাট ইজ i h কাট del psi বাই del t। এটা হয়ে গেল আমার n পার্টিকল সিস্টেমের জন্য সোয়েঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন। ওকে, তো দ্যাট ইজ সামেশন, এটাকে বলে সামেশন, যখন অঙ্ক করবে দেখবে এটাকে সামেশন বলা হয়। মনে রাখবে একটু, কয়টা জিনিস মনে রাখবে, যখন এটা বোঝায় তাহলে মানে সাম, আর যখন এরকম কিছু একটা চিহ্ন একটা দেওয়া হয় ওটা মানে মনে হয় মাল্টিপ্লিকেশন, ঠিক আছে, এটা আমি তাও দেখবো তো এরকম দেখায়, ঠিক আছে। তো এটা সাম, সামের মাথার উপর n আর নিচে i কাট 1, তো দ্যাট ইজ মাইনাস h কাট স্কোয়ার, h কাট মানে কি, h কাট মানে h কাট বা h কস, h কাটও বলে বা h ক্রসও বলে, ইকুয়াল টু h বাই 2 পাই, ঠিক আছে। তো মাইনাস h কাট স্কোয়ার 2m সাফিক্স i, অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাস্ট বি ভেতরে মাইনাস ডেল স্কোয়ার সাই বাই ডেল এক্স সাফিক্স i তার স্কোয়ার, প্লাস ডেল স্কোয়ার সাই বাই ডেল ওয়াই সাফিক্স i তার স্কোয়ার, প্লাস ডেল স্কোয়ার সাই বাই নিচে ডেল জেড আই স্কোয়ার, ডেল জেড সাফিক্স i তার স্কোয়ার, অ্যান্ড প্লাস ভি ভেতরে এক্স সাফিক্স i, ওয়াই সাফিক্স i, জেড সাফিক্স i ইন্টু সাই ইকুয়াল টু i h কাট ডেল সাই বাই ডেল টি। ওকে, তো এটা হলো তোমার n পার্টিকল সিস্টেমের ক্ষেত্রে সোয়েঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন। ওকে, নেক্সট। এবার দেখো নেক্সট ওয়ান, you may ask the question that is, what is the relation between quantum mechanics and classical mechanics। তাহলে এখানে এই কোশ্চেনটা জেনারেট করতে পারে, রাইট? ওকে, তো অ্যান্সারটা কী হবে বলো? It is known experimentally that when new, that is the
velocity of any particle, that should be much less than c. C is the light velocity. Okay, that is the velocity v of a macroscopic body, and যাদের bigger size আছে body, is far less than the velocity of light. C. Relativistic mechanics gives the same results as Newton's classical mechanics. Unhenfest এটা taking h extends to 0, why h is the Planck's constant, the time dependent Schrödinger equation reduces Newton's law. Okay. So what is the relation between quantum mechanics and classical mechanics? Now, it is known experimentally that Newton এটা v হবে, হ্যাঁ, v is much less than c. That is velocity of a macroscopic body that should be much less than velocity of light, right? So there must be, this is called relativistic mechanics, that should be gives the same result as Newton's classical mechanics. So relativistic mechanics and classical Newton mechanics, that also give the same result. Okay. So unphased taking, that is h extends to 0, when h extends to 0, that is Planck's constant, that should be extends to 0. On that case, the time dependent Schrödinger equation, that should be reduces the Newton's law. বোঝা গেল? তো তোমার experimentally v is much less than c, right? v হলো কি? v হলো ম্যাক্রোস্কোপিক বডির ভেলোসিটি, যেটা লাইট ভেলোসিটি c এর থেকে অনেকটাই কম। ঠিক আছে, ভি হলো তোমার ম্যাক্রোস্কোপিক বডির ভেলোসিটি, যেটা তোমার লাইট ভেলোসিটি থেকে অনেকটা কম। সেই জন্য কী হবে? রিলেটিভিস্টিক মেকানিক্স তৈরি হয়। সেই রিলেটিভিস্টিক মেকানিক্স আলটিমেটলি দেখা যায় যে নিউটনস মেকানিক্সের সঙ্গে সেম রেজাল্ট দিচ্ছে। ঠিক আছে, তো রিলেটিভিস্টিক মেকানিক্স আর নিউটন মেকানিক্স গিভ দ্য সেম রেজাল্ট। নাও আনফেজ টেকিং, দ্যাট ইজ এইচ এক্সটেন্স টু 0, দ্যাট ইজ এইচ হলো প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট, যেটা এক্সটেন্স টু 0 হচ্ছে, তখন সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে? টাইম ডিপেন্ডেন্ট যে ইকুয়েশন তোমার আলটিমেটলি নিউটনস লকে রিডিউস করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, এবার দেখো তারপরে অলসো বোর, এটা আমি পরে করাবো, বোর করেসপন্ডেন্স প্রিন্সিপালটা কি সেটা আমি পরে করাবো। ঠিক আছে, করেসপন্ডেন্স প্রিন্সিপাল also called principle of
complementary states that classical mechanics and quantum mechanics tend to give the same results when systems are in highly excited quantum states. So, Bohr correspondence principle, that is also called principle of complementary, state that classical mechanics and quantum mechanics tend to give the same result when systems are in highly excited quantum state. So basically, when Bohr's corresponding principle or accord, that is called also principle of complementary, that should be stated that when the particle that should be beside particle or system that should be in the high excited quantum state, on that case the classical mechanics and quantum mechanics that should be go parallel. Okay, so particle or system that should be present in the highly excited quantum state. Only on that state the classical mechanics and also quantum mechanics that should be give the same result, that should be give the same thing, and that should be go parallel. ওকে, বোঝা গেল? তাহলে বোর করেসপন্ডিং প্রিন্সিপাল এটাই বলেন যে প্রিন্সিপাল অফ কমপ্লিমেন্টারি, এটাকে বোর করেসপন্ডিং প্রিন্সিপালকে প্রিন্সিপাল অফ কমপ্লিমেন্টারিও বলা হয়। তো এই প্রিন্সিপালের মতে হলো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অ্যান্ড কোয়ান্টাম মেকানিক্স টেন্ড টু গিভ দ্য সেম রেজাল্ট হোয়েন সিস্টেমস আর ইন হাইলি এক্সাইটেড কোয়ান্টাম স্টেট। যখন সিস্টেম নিজে হাইলি এক্সাইটেড কোয়ান্টাম স্টেটে বিলং করবে তখনই শুধুমাত্র কী হবে, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স সেম রেজাল্ট দেবে। ঠিক আছে? তো সিস্টেমকে কিসে থাকতে হবে? সিস্টেমকে হাইলি এক্সাইটেড কোয়ান্টাম স্টেটে থাকতে হবে, তবে কী হবে, কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স আলটিমেটলি সেম রেজাল্ট দিবে। তার মানে কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স সেই সময় কী হবে, প্যারালালি যাবে। বোঝা গেল? প্যারালালি যাবে মানে এটা বলছি না সমান্তরাল যাবে না, প্যারালালি যাবে মানে দুজনে ইকুয়াল রেজাল্ট দিবে, ইকুয়ালি ইউজড আপ হবে। বোঝা গেল? তো সেটাই আমি বলতে চাইছি। ঠিক আছে? তো আলটিমেটলি অত ঘুরাই পেঁচে আমি বলছি না, প্যারালালিটা বাদ দাও, মোট কথা সেম রেজাল্ট দিবে। ঠিক আছে? সেম রেজাল্ট দিবে যখন সিস্টেম তোমার হাইলি এক্সাইটেড কোয়ান্টাম স্টেটে যাবে, তখন কি হবে, তখন তোমার ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোয়ান্টাম মেকানিক্স সেম রেজাল্ট দিবে। বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। এটাই হলো রিলেশন। তো এমনিতে তোমার কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে অনেক পার্থক্যের তো আমি লিস্ট বানিয়ে দিচ্ছি, রাইট? অনেক অ্যাপ্লিকেশনে পার্থক্য, প্রপার্টিসে পার্থক্য, উদাহরণে পার্থক্য, কিন্তু কোথাও একটা রিলেশন আছে। সেই রিলেশনটা কি? তোমার হাইলি এক্সাইটেড কোয়ান্টাম স্টেটে তোমার কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স আলটিমেটলি সেম রেজাল্ট দেবে। তাহলে দে আর রিলেটেড। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, দে আর নট কম্পিটিটিভ টু ইচ আদার, দে আর রিলেটেড। ওকে, এবার নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট প্যারাগ্রাফ মোটামুটি। ঠিক আছে? ইট ইজ ইন্টারেস্টিং to point out that the probabilist, এটা নিচে লিখছি, probabilistic nature of quantum mechanics disturbed many physicists.
including Schrödinger, de Broglie, আর কে আছে আইনস্টাইন। আইনস্টাইন লিখেছিলেন, কি লিখেছিলেন? কোয়ান্টাম মেকানিক্স says a lot but does not really brings us closer to the secret of God. I, at any rate, am convinced that he does not throw dice. Okay. So it is interesting to point out that the probabilistic nature of quantum mechanics disturbs many physicists, including Schrödinger, de Broglie, Einstein. So there must be quantum mechanics deal with the probabilistic theory. There must be most of the cases that all of the things that should be based on probability, not the exact thing. So that's why many physicists, that is Schrödinger, Einstein, de Broglie, which are basically disturbed by these things. Okay, because there must be not the quantum mechanics gives the whole of the things exactly, that should be give the probability. There must be a probability of finding electron, there must be probability of electron is present, there must be probability, there must be the probability of position, there must be probability of velocity. So probability and probability, there must be no exact things, limited exact things are there. So that's why most of the physicists, there is many physicists, like as for example Schrödinger, de Broglie, Einstein, they are basically disturbed by these things. তো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি একটা বিশেষত্বই হলো প্রবাবিলিস্টিক থিওরি বা সম্ভাবনা তত্ত্ব, মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তোমার প্রবাবিলিটি বা পসিবিলিটিকে নিয়েই কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ডিল করে। তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই তোমার ডিটারমাইন করার মধ্যে একটা লিমিটেশন আছে, সব জায়গায় ডিটারমাইন করা যাচ্ছে না। তো এই জিনিসটা, এই ব্যাপারটা তোমার প্রচুর পদার্থবিদ, বিজ্ঞানী, Schrödinger, তারপরে de Broglie, Einstein, তাদেরকে এটা খুবই প্রবলেমে ফেলায় বা অনেক অসুবিধায়, কষ্টসাধ্য করে তোলে। ঠিক আছে, এবার আইনস্টাইন তিনি বলেছেন কোয়ান্টাম মেকানিক্স সেজ এ লট। অবভিয়াসলি কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্রচুর তথ্য দেয়, যেটা আমরা অন্য থিওরি থেকে আমরা এতটা হয়তো পাইও না, বা পেলেও সেটা পরেও কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমাদের খুব দরকার, ফর গিভস এ লটস অফ ইনফরমেশন, বাট ডাজ নট রিয়েলি ব্রিংস আস ক্লোজার টু দ্য সিক্রেট অফ গড। কিন্তু সেটা আমাদের এক্স্যাক্ট যে গড মানে কি, গড এখানে গড বলতে তুমি ভগবান যেটা বলছো, মানে কেউ যদি কোনো সাধু বা কোনো তপস্যা করে, সে কী করে, তার আলটিমেট গোল কী হয়, আমি সাধনা করতে করতে ভগবানকে পেয়ে যাবো, এই একটা ব্যাপার হয়। তারপর গড বলতে তুমি একটা গোলও বলতে পারো, একটা গোল যেটা আমার একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। তো আলটিমেটলি আমাকে কি করতে হবে, কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি আমাকে প্রচুর তথ্য দিচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি আমাকে এক্স্যাক্ট জিনিসটা বের করে দিতে পারছে না। এটাই হলো ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে প্রবলেম। I at any rate am convinced that he does not throw dice. যে আমি এটা কনভাইন্সড হতে পারি যে ডাইস মানে কি, লুডুর ছক্কা না, তো ছক্কার মতো তোমার
যে ছক্কা যে ফেলে না কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি, এটাতে আমি কনভাইন্স হতে পারি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি কী হয়, গোটাটাই তোমার সম্ভাবনার উপর ডিপেন্ড করে। ডাইসকে ছোড়ার মতো যেমন ব্যাপারটা, ডাইস তুমি ছুঁড়ে দাও, সেখানে 2ও আসতে পারে, 3ও আসতে পারে, 2ও আসতে পারে, 3ও আসতে পারে, 4ও আসতে পারে, 6ও আসতে পারে, there must be lots of possibility. Quantum chemistry though, lots of possibility, but give lots of information, but still there must be lots of possibility, so no deterministic thing are there. If deterministic things are there, so that should be limited. So this is the problem behind of quantum chemistry. Okay, next. বোঝা গেল তো? ডাইস মানে ছক্কাকে তুমি ফেলো না, ছক্কাকে ফেললে যেমন তোমার হয়, 1 আসতে পারে, 2 আসতে পারে, 2 আসতে পারে, 3 হতে পারে, 4 হতে পারে, 6 হতে পারে, অল আর জাস্টিফাই, প্রত্যেকটার যে কোনো একটা হতে পারে। তেমনই কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি বা পসিবিলিটিকেই ডিল করা হয়। অ্যাকচুয়াল যে জিনিসটা সেটা অনেক সময় লিমিটেডভাবে জানা হয়, পুরোপুরি জানা সম্ভব হয় না। ঠিক আছে, এটাই হলো প্রবলেম বিহাইন্ড অফ কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি। ওকে, নেক্সট। ওকে, এবার বলছে, তারপর লেখো, many other scientists believe that quantum mechanics does not furnish a complete description of physical reality. Okay, and Stephen Hawking said, কি বলেন, আচ্ছা এটা quantum mechanics allows us in principle to predict nearly everything around us within the limit set by the uncertainty principle. Okay, so many other scientists believe that quantum mechanics does not furnish a complete description of physical reality. So actually many scientists believe that is quantum chemistry unable to give the complete description of physical reality. That means তোমার physical world এ যে এত ঘটনা ঘটছে which are deal with the physics and chemistry, there must be many things never be give the complete description by quantum chemistry. অনেক জিনিসই তোমার কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি দিয়ে ফুললি ডেসক্রাইব হয় না, সম্পূর্ণভাবে তথ্য পাওয়া যায় না, অনেকটাই তোমার প্রবাবিলিটি বা পসিবিলিটির উপর ডিপেন্ড করতে হয়। ঠিক আছে, এটা একটা লিমিটেশন, কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি একটা লিমিটেশন। এবার স্টিফেন হকিংস তিনি বলেছেন, কোয়ান্টাম মেকানিক্স অ্যালাউ আস ইন প্রিন্সিপাল টু প্রেডিক্ট nearly everything around us within the limit at by the uncertainty principle. So quantum chemistry, that should be keep almost all of the things that should be to predict, but there must be a limitation of uncertainty principle is there.
ওকে, তো স্টিফেন হকিংস তিনি বলেছেন যে অলমোস্ট নিয়ারলি সমস্ত বিষয় ফিজিক্যাল, কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্সের প্রচুর জিনিস তোমার কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিজে ডেসক্রাইব করেন, কিন্তু তাতে একটা লিমিটেশনকে মাথায় রাখতে হয়, সেটা হলো আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল। অ্যান্ড এই আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপালকে মাথায় রেখে গোটা জিনিসটাকে ডিল করতে হয়। তো এখানে এই একটা ছোট্ট লিমিটেশন আছে। তা সত্ত্বেও কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ইজ ভাস্ট অ্যান্ড কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ মেনি থিংস দ্যাট শুড বি only described by quantum chemistry or better described by quantum chemistry, and there must be lots of solution, lots of things can be easily that should be explained by quantum chemistry. Quantum chemistry is the vast chapter and quantum chemistry is very important to understand. Okay, that's it. Thank you. Okay, আজকেরটা বেশি, আজকের লেকচারটা তোমার একটু বোঝানোর ভিত্তিকই ছিল। নেক্সট ডে আমি চলে যাবো সোয়েঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন। আগে আই থিঙ্ক পস্টুলেটগুলো করাবো, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পস্টুলেট, তারপরে আস্তে আস্তে সোয়েঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন, তারপরে পার্টিকেল ইন এ বক্স, তারপরে তোমার রিজিড ওয়াটার, সিম্পল হারমোনিক মোশন, এইভাবে করতে করতে কেমিক্যাল বন্ডিং পর্যন্ত চলে যাবো। ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই, নো প্রবলেম ইজ দেয়ার। তো থ্যাংক ইউ, প্লিজ শেয়ার, লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। ওকে, থ্যাংক ইউ।